सत श्री अकाल बच्चों, नमस्ते जी आया ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ एक बार फिर मेरे चैनल पंजाबी लर्निंग विद मोहिता ਵਿੱਚ। सो ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। एक नज़र फिर शोभा शक्ति नाटक के पहले जो दो एक्ट पढ़े उन्होंने उत्ते मार लेने हाँ। सो शोभा शक्ति नाटक जो कि लिखा हुआ है हरचरण सिंह का, मुख्य पात्र है शोभा जो उसकी नायिका भी है। फिर शांति देवी जो शोभा दी माता जी हैं। फिर दीनदयाल कपूर है जो शोभा के पिता जी हैं, लेकिन बड़े अड़ब सुभाਅ और गुस्सेखोर सुभाਅ के हैं। फिर सतीश कपूर आता है शोभा का, जोड़ा कि बहुत समझदार भरा है। इस पूरे नाटक में हास्य रस भी उही पैदा करता है। फिर है शोभा का पति रमेश, जिस दे नाल उसने कोर्ट में जाके ब्याह करवाया सी पिता के खिलाफ जाके, जो कि पेशे तो एक वकील है। फिर आता है कंवल जो शोभा का बेटा है। हुण इस तीसरे भाग में जो नवा एक पात्र ऐड होंदा है वो है रेखा, जो कि शोभा की नूंह या बहू है। लीला जो शोभा की कम वाली है, जिसकी लीला ने शोभा की भी परवरिश की, उसके बेटे की भी की। तो तीसरे भाग में भी शोभा के नाल है। कुछ माइयां हैं कम वाली जो उस स्कूल दियां हैं, शोभा के स्कूल दियां। सो असी हुणे भी वेख लांगे कि पहला दूसरा एक्ट कदों किहड़े साल च वापरिया सी। हुण तीसरा जिहड़ा भाग है वो वापरिया है 1968 विच। रुत किहड़ी है? चढ़दे सियाल यानी कि अक्तूबर नवंबर का महीना है। समय सवेर का है। और झाकी किहड़ी है? शोभा के बेटे के घर की है। स्थान की है दिल्ली। पहले जिहड़ा घटना वापरी, पहला जिहड़ा एक्ट या पहला नाट वापरिया सी उस वापरिया सी 1948 विच। फिर दूसरा 1951 विच। पहला जिहड़ा वापरिया सी एक्ट वो बहार मौसम विच और दूसरा सी पतझड़ विच। हुण जो है चढ़दे सियाल विच है। सो इस हुण तीसरा और जिहड़ा फाइनल एक्ट इस विच पढ़ांगे कि की होया है। नाटक तीसरे एक्ट की जिहड़ी शुरुआत हुंदी है वो हुई है भूचाल के झटकियां तो दिखाया गया, दृश्य दिखाया गया कि भूचाल आया है, अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन जो शोभा है वो हुण बुढ़ी हो चुकी है, उसकी उम्र हो चुकी है, उसके वाल सफेद हो चुके हैं। पर शोभा जिहड़े कि भूचाल के झटकियां तो प्रभावित ना होकर अपने जीवन के लगे झटकियां तो बारे सोच रही है। पहला झटका उन्होंने किदों लगा सी जदों उसने अपने पिता के खिलाफ जाके ब्याह कराया सी, उसके पिता ने उसका साथ जिहड़ा सी नहीं सी दिता। फिर दूसरा झटका उसनूं कदों लगा जदों रमेश उसके पति जिस नाल उसने कोर्ट मैरिज जाके कराई पिता के खिलाफ जाके, उसने उसके उत्ते हथ चुकिया और उसके चरित्र ते शक किया। फिर तीसरा झटका उसनूं कदों लगा है। नाटक तीसरे नाट विच की होया है, शुरुआत इस तरह हुई है कि उस शोभा ने अपने बेटे का ब्याह किया है, अपनी नूंह लैके आई है। बड़िया सदरां उमंगा रीझां नाल उसने अपने पुत्र को वड्डा किया है, पढ़ाया लिखाया है, पालिया पोसिया है, उसका ब्याह किया है। उसने बड़िया उस तो उम्मीदां ने अपने बेटे तो। पर ब्याह के जो उसने नूंह लियांदी तो पहली रात नूं बेटे ने अपने माँ कोलों की मंग की कि माँ घर विच कुल 3 कमरे ने, एक कमरा माता जी कोल है यानी कि शोभा कोल, दूसरा कमरा रेखा और कंवल नूं दिता गया है, और एक कमरा बैठक है जिस विच मेहमानां नूं बिठाया जाता है, जिन्होंने ड्राइंग रूम भी कहते हैं, और एक स्टोर रूम है। तो बेटे ने कंवल ने अपने माँ तो की मंग की कि माता जी तुसी अपना सारा समान जिहड़ा है स्टोर रूम विच लै जाओ, तो उत्थे शिफ्ट कर जाओ, उसमें अपना कमरा बना लो, तो अपने वाला कमरा तुसी रेखा नूं दे दो। हालांकि रेखा और कंवल दे कोल एक कमरा तो है, लेकिन रेखा ने अपने वास्ते एक वखरा होर भी कमरा चाहिए है। रेखा बहुत अमीर घर तो आई है, थोड़े अंग्रेजी सभ्याचार विच पली पड़ी है, इस करके उसने अपना वखरा एक होर भी कमरा जिहड़ा चाहिए उसकी मंग करती है। लेकिन शोभा अपने पुत्र के मूँहों गल सुन के बड़ी हैरान होंदी कि अजे अज उन्हें पुत्र वैया तो अज ही पुत्र जिहड़ा उस तो अपनी माँ कोलों कमरे की मंग कर रहा, उसका कमरा मान लै रहा है। शोभा अपने पुत्र की गल सुन के बहुत ही उदास ते निराश होंदी है कि अज उसका पुत्र विआह के आया है तो अज किस तरह की मेरे नाल गल कर रहा है। सो सवेर हुंदी है, ये विआह इन तीसरे नाट तो पहला एक रात च घटना हो चुकी। सो तीसरे नाट जिस दिन होया शुरू होया है उस दिन शोभा उदास है। तो लीला जो कि शोभा की नौकरानी है वो शोभा की नूंह रेखा को पूछती है कि शोभा अज उदास क्यों है, की गल हुई है। तो रेखा दसती है कि राती कंवल ने माता जी को कमरे की मंग की सी, सो माता जी ने कमरा देने तो ना कर दी और इस करके कुछ लड़ाई हुई है, माँ जी है उदास है। तो लीला कहती कि तुसी बहुत गलत मंग की है, हुण शोभा कभी भी इस घर विच नहीं रहेगी क्योंकि उत्थे इत्थे उसदियां सदरां दा उसदियां मंगां दा हुण घात हो गया है। जदों कंवल ने अपनी गल सुनता है लीला के मूँहों कि उसकी माँ जी घर छड्ड के चलेगी तो बहुत घबरा जाता है। वह भज के अपने मामे यानी कि सतीश कपूर नूं सद्दन चला जाता है, क्योंकि उसनूं पता है कि उसका मामा सतीश कपूर ही जिहड़ा है वह शोभा नूं समझा सकता है।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਖਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਉਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਸਦਰਾਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਲੀਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸੋ। ਕਵਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਵੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਰੇਖਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕਵਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਨ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਵਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਵਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਲੇ ਜਿਹਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਵਲ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਵਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ। ਮਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਵਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਮਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਹੀ, ਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸਤੀਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਔਗਣ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਵੈ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਗਲਤ ਸੀ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਖਾ ਔਰ ਕਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੱਜ ਜੇ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ ਗਲਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਖਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਏ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੇਖਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤੀਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਲੜਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਅਲੜਪੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖੜ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨੂੰਹ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਖਰਵੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣੇ ਚਾਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਘਰੋਗੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅੜਬ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਗੱਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸको ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤੀਸ਼ ਕਵਲ ਦੋਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਸੀ ਰਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਕਵਲ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚੱਲ, ਵਾਪਿਸ ਚੱਲ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੁੱਟਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜੇ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਵਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੀ। ਕਮਲ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਘਰੋਗੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸੋ। ਕਵਲ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕਵਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਵਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਤੇ ਕਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਦੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੀਸ਼ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼, ਕਵਲ, ਰੇਖਾ, ਸਤੀਸ਼, ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਨਾਟਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ
दूसरे एक्ट ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਸਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਤੱਕ ਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਟਕ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।